Good afternoon to all, and we are discussing the applications of biotechnology in the field of medicine. In the last class we discussed some of the applications of biotechnology in the field of medicine. Firstly, we discussed about the production of artificial insulin by combining the A and B polypeptide chains together. And in the next class we discussed about the gene therapy, how gene therapy can be used for curing genetic diseases, and it is an attempt to cure genetic diseases. So various genetic diseases are there, like hemophilia or sickle cell anemia, like diseases are there. So such diseases cannot be cured by medicine because the mistake or defect occurs in the gene. So gene can be corrected by the method of biotechnology. We can remove the defective gene and we can replace it by normal gene. So the diseased patient can be cured genetically by using the biotechnology, by cutting and removing the non-functional gene with the functional gene. So it is an attempt, and we have studied that ADA deficiency. A 4-year-old child was suffering with adenosine deaminase deficiency. So lymphocytes are taken out of the body, and such lymphocytes are genetically engineered, and new lymphocytes are engineered lymphocytes are injected in the body of a patient, and so we studied about that. It's an attempt for curing genetic diseases. And then some of the applications are again discussed today. First of all, greatly the molecular biology, sorry, the biotechnology can be used for the molecular biology and the molecular diagnosis. And now it is widely practiced in India and foreign countries. And the biotechnology can be some of the methods of biotechnology or genetic engineering can be used for detecting or for purpose of molecular diagnosis of the diseases. And see, it is a method. You studied about you have heard about the PCR technology can be used for RT-PCR is used for identifying the COVID patients or detecting the COVID patients nowadays. And see, like that, various diseases can be identified, cancer-like diseases can be identified, HIV can be identified by using the techniques of molecular biology or genetic engineering. See, we can see how that happens. And present day system of analyzing the diseases, diagnosing diseases, is the identification or detecting the presence of pathogen in the urine or blood or like body fluids. See, ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബയോടെക്നോളജി പല ഡിസീസസും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മുടെ പല ഡിസീസസും ക്യാൻസർ പോലുള്ള ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ HIV പോലുള്ള ഡിസീസ് ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മോളിക്കുലർ ബയോടെക്നോളജിന്റെ പല മെത്തേഡ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളെ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോ സപ്പോസ് ഒരു ഡിസീസ് വന്നു, ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഫീവർ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വന്നു, സപ്പോസ് ഫീവർ കംസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ സിംറ്റംസ് ചോദിക്കും, എന്താ ആവെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ബോഡി ചൂട് വല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്തു. ആ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നിട്ട് പറയും, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ്, അത് 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറയും. 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറയും. 5 ദിവസം ഈ മരുന്ന് കഴിക്കൂ, മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ വരണമെന്ന് പറയും. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ സിംറ്റം കേട്ടുകൊണ്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 5 ദിവസം ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിക്കും. നമ്മൾ 5-ാം ദിവസം 6-ാം ദിവസം ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി പറയും, സർ, ആ മരുന്ന് കഴിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പനി കുറവില്ലെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയും, നിങ്ങൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ തരും. ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡും യൂറിനും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. നമ്മളെ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡാണ്, ബ്ലഡും യൂറിനും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന മെത്തേഡാണ്. അത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോഴ് നമ്മള് പാത്തോജൻ നമ്മളെ ബോഡിയിലേക്ക് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. സോ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്? വി ഹാവ് ടെസ്റ്റ് ഇൻ ദ ആദ്യത്തെ ദിവസം ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ, 5 ദിവസം കഴിയണോ? വാട്ട് ഈസ് ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ്?
ആദ്യത്തെ ദിവസം ഡോക്ടറെ കണ്ട ദിവസം ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മളെ ബോഡിയിൽ പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത് എപ്പോഴാ? നമ്മളെ ബോഡിയിൽ എപ്പോഴാ പാത്തോജൻ? നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബോഡിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് ഒരു 5 ml ബ്ലഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സാമ്പിൾ ഓഫ് യൂറിൻ ആയിരിക്കും. ആ സാമ്പിളിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആവുള്ളൂ. ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ, നമ്മളെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ, യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ റിസൾട്ട് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന 5 cc ബ്ലഡില് വൈറസോ പാത്തോജനോ ബാക്ടീരിയോ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. 5 ദിവസം കഴിയുമ്പോ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ പാത്തോജൻ സ്പ്രെഡ് ആവും. വൈറസോ ബാക്ടീരിയോ ബോഡിയിൽ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ 5 cc ബ്ലഡ് എടുത്താൽ അതിൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് പാത്തോജൻ കണ്ടുവരാം. അപ്പൊ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ പാത്തോജൻ വന്ന് നമ്മളെ ബ്ലഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനിലോ ബ്ലഡിൽ സ്പ്രെഡ് ആയാൽ മാത്രമേ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ എടുക്കുന്ന 5 cc ബ്ലഡില് പാത്തോജൻ വൈറസിന്റെയോ ബാക്ടീരിയന്റെയോ പ്രസൻസ് കാണുള്ളൂ. സോ റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. നമ്മളെ ബോഡിയില് പാത്തോജൻ വന്ന് നമ്മളെ ബോഡിയിലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഇമ്മ്യൂൺ പവർ ഇല്ലെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഫീവർ വരല്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയില് 3-4 ദിവസം മുമ്പ് പാത്തോജൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് സിംറ്റം ബോഡിയിലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിനെ കോൺകർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ബോഡിക്ക് ഫീവർ തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫീവർ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിന് 4-5 ദിവസം മുമ്പ് നമ്മളെ ബോഡിയിലെ പാത്തോജൻ വൈറസോ ബാക്ടീരിയോ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ ബോഡിയിലെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഫെയിൽ ആവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പനി വരുന്നത്. നമ്മൾ അപ്പോഴാണ് ഡോക്ടറെ പോയി കാണുന്നത്. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ 4, 5, 9 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. നമ്മളെ ബോഡിയിലേക്ക് പാത്തോജൻ വന്നിട്ട് ഏകദേശം 10 ദിവസമായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സംടൈംസ് പാത്തോജന്റെ പ്രസൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന 5 cc ബ്ലഡിൽ വന്നാൽ ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആവും. അപ്പോഴ് ഏകദേശം 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. presence of pathogen can be detected after 10 or 15 days. So what is the result of that? നമ്മുടെ traditional system of diagnosis is supposed to be not 100% success. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് 1-2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവായി വരൂ. വാട്ട് ഈസ് എഫക്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്? അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ നടന്നിട്ട് ഒരു ക്രിട്ടിക്കലായ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ വി വിൽ റെഫർ സം ഡോക്ടർ. അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡോക്ടർ കുറച്ച് ഹയർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഇത് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ സിസ്റ്റം ഓർ ദ പ്രോബ്ലം ബിക്കം വെരി സീരിയസ്. സോ ട്രഡീഷണൽ, ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ദാറ്റ്. ഞാൻ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത്? ദ ട്രഡീഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡയഗ്നോസിംഗ് ഡിസീസസ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ബ്ലഡ് ഓർ യൂറിൻ will not be sometimes successful. അപ്പോഴെന്താവും? പാത്തോജൻ നമ്മുടെ ബോഡിയെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. സോ പല കേസിലും ഇങ്ങനെ ഡിസീസ് പാത്തോജന്റെ പ്രസൻസ് വളരെ ലേറ്റ് ആയി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ we cannot cure the patient. പേഷ്യന്റിനെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. സോ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവണം. എന്താ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവണം? We require a system which can identify the presence of pathogen in the early stage of infection. ഫീവറോ അല്ലെങ്കിൽ കഫോ ആയാല് 1 ആഴ്ചയോ 2 ആഴ്ചയോ കഴിഞ്ഞാൽ it will not create any problem. So എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? The diseases like HIV or cancer like diseases cannot be cured in the later stages of infection. ഒരു പനിയോ കഫോ ആയാൽ 1-2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാലും we can identify the presence of pathogen because it is not a serious problem. But ക്യാൻസറോ അല്ലെങ്കിൽ HIV പോലുള്ള ഡിസീസോ നമുക്ക് ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ we cannot cure the patient. സോ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയ വളരെ സീരിയസ് ആയ ഡിസീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന്റെ ഏർലി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ക്യൂർ ദ പേഷ്യന്റ് ക്ലിയർലി. അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയ ഡിസീസ് ഒക്കെ നമ്മളെ സാധാരണ ബോഡിയിൽ സിംറ്റംസ് കാണിക്കൂല. നമുക്കറിയാം, ക്യാൻസർ വന്നാൽ പറയുന്ന കേൾക്കാം, ഒന്നും അറിയില്ല. ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോ
തേർഡ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കേൾക്കാം. ആ സ്റ്റേജിലെത്തിയാൽ വി കനോട്ട് ക്യൂർ ദ പേഷ്യൻസ്. തേർഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റിനെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലും നമുക്ക് പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റിന് വലിയ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകൂല. തേർഡ് സ്റ്റേജിലാവുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ സിംറ്റംസ് സീരിയസ് ആവുന്നത്. അപ്പൊ തേർഡ് സ്റ്റേജിലെത്തിയാൽ നമുക്ക് പേഷ്യന്റിനെ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. സോ വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ സച്ച് സ്റ്റേജസ്, such diseases in the early stage of infection. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സീരിയസ് ആയ ഡിസീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തേ പറ്റൂ. For that purpose, we are using various techniques in the field of medicine. And this molecular diagnosis it is aiming to detect the presence of pathogens in the early stage of infection. അതിന്റെ early stage ൽ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഡിസീസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റമാണ് മോളിക്കുലർ ഡയഗ്നോസിസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് തിങ്സ് ആർ മോർ നോട്ട് ഐഡന്റിഫൈഡ്, കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് ആർ ദേർ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയത് this discussing PCR. യു എപ്പോഴും കേൾക്കാം വൈകുന്നേരം കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയാ ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയത് PCR ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. PCR, polymerase chain reaction എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് നമ്മൾ studied that in the previous chapter. ടെക്സ്റ്റില് PCR ആണ്, polymerase chain reaction. ഇപ്പം വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പറയാം RT-PCR. അങ്ങനെയാണ് പറയാം RT-PCR ടെസ്റ്റ് ഈസ് കണ്ടക്ടഡ് 40,000 പേഷ്യൻസിന് RT-PCR നടത്തി. എന്താ RT-PCR? RT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ് ആണ്. റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ് ആണ്. ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട്. റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ് ഉണ്ട്. RNA DNA, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു RNA DNA ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ് ആണ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ RT എന്ന് പറയുന്നത്. അത് റിട്രോ വൈറസിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വൈറസ് ആർ കോൾഡ് റിട്രോ വൈറസസ്. നമ്മൾ കോവിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് റിട്രോ വൈറസ് ആണ്. RNA ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു RNA ആവാം, RNA വൈറസ് ഉണ്ട്, DNA വൈറസ് ഉണ്ട്. RNA ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയ വൈറസ് ആണ് RNA വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കോവിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസ് RNA വൈറസ് ആണ്. And this RNA virus, some of the RNA virus, എല്ലാ RNA വൈറസും ഇല്ല, some of the RNA virus have a process. അതിനൊരു കഴിവുണ്ട്. RNA DNA ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. നമ്മുടെ ബോഡി കയറി ഉണ്ടാക്കും. ആ വൈറസ് ബോഡി കയറിയാൽ വൈറസ് ബോഡി കയറില്ല. വൈറസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അറിയാം. നമുക്ക് ആകെ ഉള്ളത് ഒരു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ്, ഒരു പ്രോട്ടീൻ കവറിങ്ങും ഒരു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലും ആണ് വൈറസിനുള്ളത്. ഇതിൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്കുള്ളിലേക്ക് എന്താ കയറുന്നത്? ഇത് കയറൂല. ഏത് പ്രോട്ടീൻ കവറിംഗ് വിൽ നോട്ട് എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ ബോഡി ഓഫ് പേഷ്യൻസ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എന്താ കയറുന്നത്? ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഇൻജക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു സം ഓഫ് ദ പാത്തോജൻ ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഇൻജക്ട് ദ DNA ഇൻടു ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഓർ ഹോസ്റ്റ് ബോഡി. ഞാൻ എന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് DNA into the body. മോഡിഫൈഡ് ഞാനത് പറഞ്ഞു. ഡിസൈൻഡ് പാത്തോജൻസ് ആർ യൂസ്ഡ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വൈറസ് നമ്മുടെ ബോഡിയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ എന്താ കയറൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്കുള്ളിലേക്ക്? നമ്മുടെ ബോഡിക്കുള്ളിലേക്ക് കയറല് വൈറസിന്റെ വൈറസിന്റെ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടല്ല, വൈറസിന്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻജക്ട് ചെയ്യല്. വൈറസിന് ആ കഴിവുണ്ട്. സോ വൈറസ് വിൽ ഇൻജക്ട് ദ DNA or RNA into our body. Pathogens can inject DNA or RNA into body. അപ്പൊ കോവിഡ് വൈറസ് എന്താ? അതൊരു റിട്രോ വൈറസ് ആണ്, RNA വൈറസ് ആണ്. ആ വൈറസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് അതിന്റെ RNA ഇൻജക്ട് ചെയ്യും. RNA ആണ് ഇൻജക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കോവിഡ് വൈറസ് RNA ഇൻജക്ട് ചെയ്തു. RNA ഇൻജക്ട് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ബോഡിക്കുള്ളില് RNA കയറി കഴിഞ്ഞാൽ RNA DNA ഉണ്ടാവും. ആ വൈറസിന് വി ഹാവ് എ എൻസൈം കോൾഡ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ് ആണ്. അപ്പൊ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കയറിയാൽ, കോവിഡ് വൈറസ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അതിന്റെ RNA കൊണ്ട് DNA ഉണ്ടാക്കും. റിമെമ്പർ ദാറ്റ് RNA DNA ഉണ്ടാക്കും. അത് റിട്രോ വൈറസിനെ പറ്റൂ. Since they can produce DNA from RNA, that process is called reverse transcription. അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് RT.
See, so the virus have that property. Retrovirus have that property of reverse transcription. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ബോഡി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ബ്ലഡില് ആരെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവും? വൈറസിന്റെ RNA ഉപയോഗിച്ച് DNA ഉണ്ടാക്കും. ആ DNA പ്രസൻസ് സോ ഇത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാക്കും? ആ RNA കൊണ്ട് സോ ബൈ യൂസിങ് RNA അത് DNA ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ RNA DNA ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ RT എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വൈറസ് കയറിയാൽ if the virus COVID enters into the coronavirus enters into the body, what happens? നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വൈറസിന്റെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അല്ലാത്ത DNA ഉണ്ടാവും. Remember that? നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള DNA നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അല്ലാത്ത ഒരു DNA ഉണ്ടായാൽ what is the meaning of that? നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എക്സ്ട്രാ ജീൻ കയറി ഫോറിൻ ജീൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ്ട്രാ ജീൻ ആ ജീൻ നമ്മുടെ ഏലിയൻ DNA നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വേറൊരു ജീൻ കയറിയാൽ what is the result? Our body will interact. നമ്മുടെ ബോഡി അതിന് ഇന്ററാക്ഷൻ കാണിക്കും. നമ്മുടെ ബോഡി റിയാക്ട് ചെയ്യും. So the presence of foreign DNA, extra DNA in the body can be identified by using PCR, polymerase chain reaction, by the process of നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് DNA ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും, DNA മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അങ്ങനെ DNA മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് PCR മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈറസിന്റെ ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാത്തോജന്റെ ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ PCR മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പ്രസൻസ് ഓഫ് വൈറസ് ക്യാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈഡ്. അങ്ങനെ ഫോറിൻ ഫോറിൻ ജീന്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ യൂസിങ് PCR. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടെക്നിക്. അങ്ങനെ പല ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ HIV ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ വൈറസ് HIV വൈറസിന്റെ പ്രസൻസ് HIV വൈറസ് ബോഡിയിൽ വന്നാലും അതും RNA വൈറസ് ആണോ? അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ വൈറസ് HIV വൈറസിന്റെ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് PCR ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ്. ഇപ്പൊ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രസൻസ് ക്യാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് ബൈ PCR മെഷീൻ. എങ്ങനെ? ഒരു എക്സ്ട്രാ ജീൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കയറിയാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ബ്ലഡ് എടുത്താൽ ആ ബ്ലഡിൽ എന്തുണ്ടാവും? പുറത്തുനിന്ന് വന്ന എക്സ്ട്രാ വൈറസിന്റെ DNA ഉണ്ടാവും, വൈറസിന്റെ ജീൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളെ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് RT-PCR ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സീറമാണ് വേറെ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So like that, the presence of pathogen can be, extra gene can be identified using PCR machine ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ PCR can detect the low presence of pathogen. പാത്തോജന്റെ ചെറിയ പെർസെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മളെ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡില് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഫുൾ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് പ്രസൻസ് ഓഫ് പാത്തോജൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റർ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷനിലാണ്. പക്ഷേ അത് വളരെ സീരിയസ് ആണ്. സോ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ബൈ യൂസിങ് PCR ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് എന്താവുന്നു, ഇൻ ദ ഏർലി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പാത്തോജൻ ക്യാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈഡ്. And it will help to identify the low concentration of pathogen. പാത്തോജന്റെ ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ, ചെറിയ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബ്ലഡിൽ വന്നാൽ പോലും low concentration of pathogens can be identified by using PCR test. PCR ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ, DNA മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ low concentration of pathogen can be identified in the early stage of infection by PCR. PCR ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. And that is important one. PCR machine use ചെയ്യാറുണ്ട്. Then secondly, we can use another method called ELISA test. See, we can use the test called as, you might have heard about that, ELISA test use ചെയ്യാം. ELISA test can be used for identification of which HIV വൈറസിന്റെ പാത്തോജന്റെ പ്രസൻസ് അറിയാൻ ELISA test can be used. എന്താ ELISA ഫുൾ ഫോം? എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോസോർബന്റ് അസ്സേ എന്നാണ്. നോട്ട്സ് തരാം. എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ്, ഈ എൻസൈം L ലിങ്ക്ഡ്, I ഇമ്മ്യൂണോ, S സോർബന്റ്, A S അസ്സേ എന്ന് പറയും. എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോസോർബന്റ് അസ്സേ ELISA ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും.
എന്തിനാ എലീസ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? HIV വൈറസിന്റെ, എയ്ഡ്സിന്റെ HIV വൈറസ് ആണ്. ഫുൾ ഫോം അറിയാം, ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ വൈറസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ്, നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് ആണ്. ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ വൈറസ് എന്ന പേര്. അത് വന്നാൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എന്താ പ്രശ്നം? ബോഡിയിലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവും. എന്താ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാല് ചെറിയ ഡിസീസ് വരെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ക്രോണിക് ആവും. ചെറിയ ഡിസീസ് വന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഡിസീസ് ഭയങ്കര ക്രോണിക് ആവും, ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിനെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് ആണ് HIV വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആൻഡ് യു സീ ദാറ്റ് it cannot be identified in the early stages of infection. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ചെറിയ പെർസെന്റേജ് വന്നാലൊന്നും HIV വൈറസ് cannot be identified by blood or serum analysis. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ HIV വൈറസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്താല് ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എത്തിയാൽ we cannot cure the patient. ആ പേഷ്യന്റ് നമുക്ക് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. So we identified 1980 എലീസ ടെസ്റ്റ് വന്നത്. എലീസ ടെസ്റ്റ് വന്നു, വന്നത് എലീസ ടെസ്റ്റ് വന്നു. എന്തിനാ? HIV വൈറസിന്റെ ചെറിയ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് HIV വൈറസിൽ ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ. ഇത് എലീസ ടെസ്റ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ. ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ എലീസ ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നത്. എന്താ ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ? സപ്പോസ് ഒരു വൈറസ് ഉണ്ടാവാം. വൈറസ് enter into the body. HIV virus enter into the body and that virus produce toxins. ആ HIV വൈറസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ടോക്സിൻ പോയിസൺ ഉണ്ടാക്കും. and that poisons are usually antigen. അങ്ങനെ വൈറസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആന്റിജൻസ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആന്റിജൻ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? ആന്റിജൻ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ എത്തിയാൽ നമ്മുടെ ബോഡി എന്തുണ്ടാക്കും? അതിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കും. റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദിസ് വൈറസ് എൻ്റർ ഇൻ ദ ബോഡി, ദ DNA of virus, RNA of virus enter into the body and they produce certain chemical substances or poisons or antigens. അപ്പൊ നമ്മുടെ വൈറസ് നമ്മുടെ ബോഡി കയറിയാൽ, പാത്തോജൻ കയറിയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആന്റിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് സച്ച് ആന്റിജൻസ്, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ആന്റിജൻസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ എത്തിയാൽ നമ്മുടെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആന്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കും. ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആന്റിബോഡീസ് ഇൻ അവർ ബ്ലഡ്. ആൻഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ, നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ആന്റിബോഡീസ് ഉണ്ടായാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എക്സ്ട്രാ ആന്റിബോഡി ഉണ്ടായാൽ എന്താ അതിന്റെ ലക്ഷണം എന്താ? വാട്ട് ഈസ് സിംറ്റം? നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആന്റിജൻ ഉണ്ടായി. ആ ആന്റിജൻ എതിരായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആന്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആന്റിബോഡി, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആന്റിബോഡീസ് ഉണ്ടായാൽ അത് ആന്റിജൻ വന്നു, പാത്തോജൻ വന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. സോ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എക്സ്ട്രാ നോർമലായി ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു ആന്റിബോഡി ഉണ്ടായാൽ അത് ഏതോ ആന്റിജന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി ഉണ്ടായതാണെന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ആന്റിജൻ ഉണ്ടാവുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിനെ ഏതോ ഒരു ഫോറിൻ ബോഡി, വൈറസോ പാത്തോജനോ ബാക്ടീരിയോ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എക്സ്ട്രാ ആന്റിജനും ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാവുന്നത്. ആന്റിബോഡീസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അഗൻസ്റ്റ് ആന്റിജൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയില് ബ്ലഡില് നോർമൽ അല്ലാത്ത ആന്റിബോഡി ഉണ്ടായാൽ അതിന്റെ മീനിങ് നമ്മുടെ ബോഡിനെ, അവർ ബോഡീസ് അറ്റാക്ഡ് ബൈ ഫോറിൻ വൈറസ് ഓർ പാത്തോജൻസ്. That is the principle of ELISA test used for identification of HIV virus in the early stages of infection. ഇൻഫെക്ഷന്റെ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോസോർബൻഡസി എന്ന് പറയുന്ന എലീസ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് എലീസ ടെസ്റ്റ്, PCR, ആ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാ? PCR ടെസ്റ്റും എലീസ ടെസ്റ്റും നമ്മളൊക്കെ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു? ഒരുപോലുള്ള ഡിസീസിനെ, നമ്മുടെ HIV പോലുള്ള ഡിസീസിനെ, അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ പോലുള്ള ഡിസീസിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ പോലുള്ള ഡിസീസിനെ. ക്യാൻസർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന മ്യൂട്ടേഷനാണ്, ജീൻ മ്യൂട്ടേഷനാണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്യാൻസർ പോലെ HIV പോലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡ്സ് പോലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ പോലുള്ള ഡിസീസസിനെ അതിന്റെ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും
ഇത്രയും ചെറിയ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ എലീസ ടെസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ PCR ടെസ്റ്റൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ കൊറോണ കറക്റ്റായി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് PCR ടെസ്റ്റ് മാത്രമാണ്, RT-PCR മാത്രമാണ്. അതാണ് 100% സക്സസ്ഫുൾ ആയ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടെസ്റ്റ് അതാണ്. സോ this can be used for the development of biotechnology like PCR can be used for the identification of diseases in the early stages of development. You underline that in the early stages of infection early stage il identify cheyan angane patients ne cure cheyan namakku ee PCR pole testകൾ use cheyam. So now field of molecular biology and development of biotechnology can be used for that. The development of biotechnology for development of various human insulin, then comes treatment of genetic disorders and for the molecular diagnosis. Then very important topic comes, what are transgenic animals? See, transgenic animals. Transgenic animals are very important in the field of molecular biology. Latest achievement of molecular biology is called transgenic animals. And what are transgenic animals? ഞാൻ പറഞ്ഞു transgenic plants എന്താണ്? ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത പ്ലാന്റ് ആണ് transgenic plant എന്ന് പറയുന്നത്. So what are transgenic animals? Animals in which gene transfer was occurred. ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആക്കിയ അനിമൽസിനെയാണ് ട്രാൻസ്ജീനിക് അനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ മീനിങ്? ഒരു അനിമലിലെ ജീൻ എടുത്തിട്ട്, ഒരു ഓർഗാനിസം ജീൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു അനിമലിലേക്ക് ഇൻജക്ട് ചെയ്താൽ, ജോയിൻ ചെയ്താൽ, ബയോടെക്നോളജിയിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു അനിമലിലേക്ക് ജീൻ ഇൻജക്ട് ചെയ്താൽ സച്ച് അനിമൽസ് ആർ കോൾഡ് ട്രാൻസ്ജീനിക് അനിമൽസ് എന്ന് പറയും. ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത അനിമൽസ് ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ജീനിക് അനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. And transgenic animals are widely used in the field of molecular diagnosis, the field of medicine. Medical field, transgenic animals വളരെ വൈഡായി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So we can discuss the things in the next class. So comes ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുള്ളൂ. ട്രാൻസ്ജീനിക് അനിമൽസിന്റെ 5-6 യൂസുകളുണ്ട്. Then comes a small topic called bioethics എന്നുള്ള ചെറിയ ടോപ്പിക് കൂടിയുണ്ട്. ആൻഡ് ട്രാൻസ്ജീനിക് അനിമൽസ് ജനറ്റിക് എക്സ്പെരിമെന്റ്സിനൊക്കെ കൂടുതൽ വാക്സിൻ സേഫ്റ്റി ടെസ്റ്റിങ്ങിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ട്രാൻസ്ജീനിക് അനിമൽസ് ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ്. ഐ വിൽ ഡിസ്കസ് വൺ പോയിന്റ്. ട്രാൻസ്ജീനിക് അനിമൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഐഡന്റിഫൈ നോർമൽ ഫിസിയോളജി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. See, normal, to study about normal physiology and developments can be identified by using transgenic animals. See, ജനറ്റിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസ്ജീനിക് അനിമൽസിനെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് യൂസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ജീനിക് അനിമൽസ്, ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത അനിമൽസ് ആണ് ട്രാൻസ്ജീനിക് അനിമൽസ്. അതിനെ എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഫോർ സ്റ്റഡിങ് നോർമൽ ഫിസിയോളജി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. Normal physiological process and development can be studied in transgenic animals. What is the meaning of that? The normal physiology and development is studied. ആരുടെ normal physiology and development ആണ്? Our physiology and normal physiology and development. നമ്മുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്, നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രോസസ് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. What is the meaning of that? എന്താ physiological process highly complicated? See, the effect of insulin. For example പറഞ്ഞാൽ effect of insulin is highly complicated in the body. This can be gene expression and regulation. In the chapter you have to study gene expression and regulation. And ആ gene expression and regulation നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ യൂക്കാരിയോട്സിലെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ highly complicated ആണ്. See, for example I say ഇൻസുലിന്റെ യൂസ് അറിയാം. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൺട്രോളിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ആണ്. ഇൻസുലിൻ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? പാൻക്രിയാസിലെ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർഹാൻസിലാണ്. ഇൻസുലിൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ബട്ട് നൗ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺസ് ബിയോണ്ട് 40 or 50 feel due to the deficiency of this one, insulin. നമ്മുടെ 40 വയസ്സ് 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺസ് ആർ ഡയബറ്റിക്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം. സേ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ, അപ് ടു 40 years അല്ലെങ്കിൽ 40 years വരെ
നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇൻസുലിൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ദർ ഈസ് നോ ഡെഫിഷ്യൻസി. ബട്ട് 41ാമത്തെ വയസ്സാവുമ്പോ ബോഡിയിൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. സി, ഒരു ടൈം ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുന്നു. സോ കംസ് ഡയബറ്റിക്സ്. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ്? എന്താ അതിന്റെ റീസൺ? എന്താ അറിയില്ല. ആൻഡ് ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്, ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ് ഒരു ഏജ് ആവുമ്പോൾ ബോഡിയിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഇല്ല. വൈ? ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ആണ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ പ്രോസസ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക ഏജ് ആവുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ there is no answer for that. Another thing is that നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കളർ അറിയാം. ഹെയറിന്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് ആണ്. യു നോ ദാറ്റ്. അതിന്റെ റീസൺ ബോഡിയിൽ കെരാറ്റിൻ എന്നുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവുന്നു. ആൻഡ് ബൈ സം ടൈം നമ്മുടെ ഹെയറിന്റെ കളർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏജ് ആവുമ്പോൾ അത് ബ്ലാക്ക് പോയിട്ട് വൈറ്റ് ആവുന്നു. കാരണം എന്താ? ഒരു പ്രോട്ടീന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നു. വാട്ട് ഈസ് റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ്? വൈ ദ കളർ ബിക്കംസ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് വൈറ്റ് ആവാനുള്ള റീസൺ എന്താ? അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാ ബ്ലാക്ക് ഇല്ലാതാവുന്നത്? അറിയില്ല, റീസൺ അറിയില്ല. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്? വി ഡു നോട്ട് നോ. നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ കളർ ഇതൊക്കെ ആവും ചേഞ്ചസ് വരുന്നു. അപ്പൊ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന ഫിസിയോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻ, നമ്മുടെ പ്രോസസ് ഹൈലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. പല പ്രോസസ്സിനും നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രോസസ് ആണ് അറിയാം. പറഞ്ഞു ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രോസസ് നടക്കുമ്പോ എന്താ ഗ്രോത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഗ്രോത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞു. ദർ ആർ 3 stages ഫോർ ഗ്രോത്ത്. അറിയോ? സെൽ ഡിവിഷൻ, സെൽ എൻലാർജ്മെന്റ്, സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ. 3 stages ആർ ദേർ. സെൽ ഡിവിഷൻ അത് പറഞ്ഞു, മൈറ്റോസിസ്. എൻലാർജ്മെന്റ് പറഞ്ഞു, സെൽ വലുതാവുന്ന പ്രോസസ് ആണ് എൻലാർജ്മെന്റ്. Then undergo differentiation. You remember that? Differentiation. What is differentiation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ structural and functional change is called differentiation. You go to the first year chapter growth and development. See, ആ സ്റ്റേജ് ആവുമ്പോൾ structural and functional change takes place. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു structural and functional change takes place. അതേവരെ ഒരേപോലത്തെ സെല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സമയമാവുമ്പോ ചില സെല്ല് സൈലമാവും, ചില സെല്ല് ഫ്ലോ ആവും. നമ്മുടെ ബോഡിയിലാണെങ്കിൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എംബ്രിയോജെനിസിസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എംബ്രിയോ ആവുമ്പോ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ്. എന്താവുന്നു? ചില സെല്ല് എപ്പിത്തീലിയൽ സെല്ലാവുന്നു, ചിലത് മസ്കുലാർ സെല്ലാവുന്നു, ചിലത് നെർവസ് സെല്ലാവുന്നു, ചിലത് ബ്ലഡ് സെല്ലാവുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഇന്നും there is no answer. ഒറ്റ ആൻസർ ആണ്, ദ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ, ചേഞ്ചസ് ഇൻ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ എന്നാണ് ഉത്തരം പറയുന്നത്. നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. ഇപ്പോഴും ഡിഫറൻസിയേഷന്റെ റീസൺ പറഞ്ഞാൽ, ഗ്രോത്തിന്റെ റീസൺ പറഞ്ഞാൽ, ഡിഫറൻസിയേഷന്റെ റീസൺ പറഞ്ഞാൽ there is no answer. We are growing. നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് എടുക്കാം. നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് എത്ര വരെയാണ്? 27 years. 30 വർഷം വരെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് മാക്സിമം. 30 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് ഇല്ല. വൈ? There is no answer for that. See, like that നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന്റെ പല പ്രോസസ്സും ആൻസർ ഇല്ലാത്തതാണ്. ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ്, ഗ്രോത്ത്, ബിഹേവിയർ എക്സെട്ര ആർ വിത്തൗട്ട് ആൻസർ. എങ്ങനെയാ ഇതിന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കല്? വി ഹാവ് ടു കണ്ടക്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്. ഇതിന് നമ്മളെന്താ ഹ്യൂമൻ ജീൻ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നടത്തണം. ജനറ്റിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഹാവ് ടു ബി കണ്ടക്ടഡ് ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ്. എവിടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തല്? ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് നടത്താൻ പറ്റുമോ? ബാൻഡ് ആണ്. എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് cannot be conducted in human beings. അത് ലോ വെച്ച് പ്രോഹിബിറ്റഡ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ അവർ ബോഡി, ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഇൻ ദ ബോഡി. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ, ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ ബോഡിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രോത്ത്, ഫിസിയോളജി, ഡെവലപ്മെന്റ്, ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ, ഇതിനൊന്നും എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്, ജനറ്റിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് cannot be conducted in our body. കാരണം നമ്മൾ അതിനെ അനുവദിക്കൂല. ഇപ്പം കോവാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ തന്നെ ആൾക്കാർ വില്ലിംഗ് അല്ല. ബിക്കോസ് അത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. ബോഡിയിൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ ബോഡിനെ ബാധിക്കും. സോ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്, ജനറ്റിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് cannot be conducted in human body. So what happens? So we transfer our gene to animals.
like guinea pig or rabbit or rat. ഇതൊക്കെ mammals ആണ്. ഈ പറയുന്ന ഗിനി പിഗ്, റാറ്റ്, റാബിറ്റ്, മങ്കി ഇതൊക്കെ mammals ആണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ജീൻ, ഡിഫറൻഷിയേഷന്റെ ജീൻ, ഗ്രോത്തിന്റെ ജീൻ, ഡെവലപ്മെന്റ് ജീൻ എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും? ആനിമൽസിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഏത് ആനിമൽസിന്റെ ബോഡിയിൽ? റാറ്റിന്റെയോ റാബിറ്റിന്റെയോ ഗിനി പിഗിന്റെയോ മങ്കിയിലെ ബോഡിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അപ്പോ അനിമൽ എന്തായി? അങ്ങനെയുള്ള അനിമൽ ട്രാൻസ്ജീനിക് അനിമലായി. റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിന്റെ, നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ, നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിന്റെ ജീൻ മങ്കിയോ റാബിറ്റോ റാറ്റിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ബൈ ബയോടെക്നോളജി, ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. എന്നിട്ടോ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ജീൻ റാറ്റിന്റെ ബോഡിയിൽ വന്നാൽ എന്തായി? ആ റാറ്റ് ട്രാൻസ്ജീനിക് റാറ്റായി, ട്രാൻസ്ജീനിക് റാബിറ്റായി. നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ജീൻ റാബിറ്റിന്റെ ബോഡിയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ അത് ട്രാൻസ്ജീനിക് റാബിറ്റായി. എന്തിനാ ട്രാൻസ്ജീനിക് റാബിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? then experiments are conducted in that rabbit. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് റാബിറ്റിന്റെ ബോഡിയിലാണ്, ഗിനി പിഗിന്റെ ബോഡിയിലാണ്, മങ്കിയുടെ ബോഡിയിലാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നടത്തുന്നത്. എന്തിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ്? നമ്മുടെ ബോഡിന്റെ, നമ്മുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്, നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രോസസിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ജീൻ റാബിറ്റിന്റെ ബോഡിയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് റാബിറ്റിന്റെ ബോഡിയിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്, ജനറ്റിക് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ആർ കണ്ടക്ടഡ്. യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ്? സോ സച്ച് ആനിമൽസ് ആർ കോൾഡ്, ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ജീനിക് അനിമൽസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോ ട്രാൻസ്ജീനിക് അനിമൽസ് ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് നോർമൽ ഗ്രോത്ത്, ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്. യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ്? ട്രാൻസ്ജീനിക് അനിമൽസ് എന്ന് ജെനറ്റിക്സിന്റെ ഫീൽഡില് ഒരുപാട് അനിമൽസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത്, നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ്, നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ ഒക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനിമൽസിലാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. That is the most important use. Animals are, transgenic animals are used for conducting experiments related to human physiology and development. And I will discuss the second point in the next class. And remember that I will send the notes today itself. So remember that this is the most important chapter. Comes to the applications of biotechnology, or what are the uses of transgenic animals. We can continue the remaining points in the next class. Thank you.